स्टूडेंट्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल। हाँ जी, अज का जो अपना टॉपिक है ये है मंग के निर्धारक तत्त। मंग के निर्धारक तत्त या मंग फलन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। मंग नूं निर्धारित करने वाले जो तत्त ने वो है ने वस्तु की अपनी कीमत ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, संबंधित वस्तु की कीमत प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उपभोक्ता की आमदन इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की रुचि ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ टेस्ट एंड प्रैफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कीमत ਵਿੱਚ तब्दीली की संभावना, जनसंख्या आमदन ਦੇ ਨਾਲ। देखो तुसी ਜਿਹੜਾ ये फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन है जो गिवन है, ठीक है, ये वाला तुसी जरूर याद करना, ठीक है। इस दे अकॉर्डिंग है जो तुसी सारा याद कर रख सकते हो भी डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई पी डी एंड पी वाई। मतलब पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई का मीनस है जी अपने को इनकम, टी का मतलब टेस्ट, ई का मतलब एक्सपैक्टेशनस, पी डी का मतलब है तुहाडे कोले डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी पॉपूलेशन, डी वाई का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। सो ये अपने सारे पॉइंट्स ये लिए करने हैं, ठीक है जी। सो फस्ट पॉइंट है अपने को वस्तु की अपनी कीमत। कहते सधारण तौर पर जो है वस्तु की अपनी वस्तु की मंग नूं वस्तु की कीमत सब तो पहला डिपेंड करती है। मतलब अगर कीमत घट होगी तो मंग बढ़ जाती है, अगर कीमत वध होगी तो मंग घट जाती है। मतलब कीमत में परिवर्तन होने नाल मंग दे विच भी परिवर्तन आउंदा, जिन्हों आपां मंग दा नियम भी कहने आ। सैकेंड है संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कहते एक वस्तु की मंग, ठीक है, उस नाल संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाली तब्दीली का भी प्रभाव पैंदा है। दो तरह हो सकती है, प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु, सबस्टिट्यूट गुड्स ते कॉम्पलीमेंटरी गुड्स। कहते प्रतिस्थापन वस्तुआं किहड़ियां हुंदियां ने जो एक दूसरे दे नाल प्रयोग की जांदियां ने, जिवें चाह है, कॉफ़ी है, पैप्सी है, कोक है। सो कहते किसी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत का दूसरे की मंग के उपर जो पॉजिटिव इफैक्ट पैंदा, भाव एक वस्तु की कीमत के वधन के नाल दूसरे वस्तु की मंग वध जाती है, तो एक की कीमत घट होने नाल दूसरे की मंग वध जाती है। जिवें पैप्सी की कीमत वधन के नाल कोक की मंग वध जाती है, ठीक है। सैकेंड है अपने को पूरक वस्तुआं कंपलीमेंटरी गुड्स। कहते जो किसी जरूरत नूं पूरा करने के लिए दो या दो तो अधिक वस्तु की मंग इकट्ठी की जाती है तो आप उन्हें पूरक वस्तुआं कहने आ। जिवें पैन ते स्याही है, कार ते पेट्रोल है, ठीक है, ब्रैड ते बटर है, ये इस टाइप के नाल आपां इन्हां दी एग्जाम्पल लै सकते हैं। सो की है इहदे विच कहते जिवें हुण इहदे सिट्टे वजों की है, कहते अगर पैन की कीमत वधदी है तो पैन की मंग भी दे विच कमी आ जाऊगी, जिहदे सिट्टे वजों स्याही की मंग है जो उस दे विच भी कमी आ जाऊगी। सो इस दे उल्टा कहते जेकर पैन की कीमत घटदी है तो पैन की मंग वध जाऊगी तो सिट्टे वजों स्याही की मंग भी वध जाऊगी। थर्ड है इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आमदन। कहते सधारण तौर पर की है जो वस्तु की मंग है उपभोक्ता की आमदन के उपर भी डिपेंड करती है। मतलब इन्हों का सीधा रिलेशन है, अगर आमदन वध जाती है तो अपने को मंग भी वध जाती है, आमदन घट जाती तो मंग भी घट हो जाती है, ठीक है। मतलब इन्हों का डायरैक्ट रिलेशन पाया जाता है। कहते ये की है अपने को कई टाइप दी वस्तुआं ने, जिवें नॉर्मल गुड्स ने, इंफीरियर गुड्स ने, नसैसरीज ने। सब तो पहला अपने को नॉर्मल गुड्स आ गए, जिवें सधारण वस्तु कहने, इन्हों का मंग के नाल सीधा संबंध पाया जाता है। कहता मतलब जिस टाइम आमदन वध जाती है वस्तुओं की मंग भी वध जाती है, आमदन घट होने नाल मंग जिहड़ी वो घट जाती है। घटिया वस्तुओं के विच इन्हां दे विच इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। जिवें कहते घटिया वस्तु जिवें हुण अपने कोले आमदन वध जाती है तो घटिया वस्तुओं की मंग घट जाती है, ठीक है। आमदन घट जाती है तो घटिया वस्तुओं की मंग है वध जाती है। थर्ड आ गया नसैसरीज, जरूरतों दी वस्तुआं। कहते जरूरतों दी वस्तुआं ते सस्तियां वस्तु जिवें नमक है, माचिस वगैरह, मतलब जो अपने लाइफ के लिए जरूरी ने, उन्हों का हुण आमदन वधन जां घटन दा इन्हां दे उपर कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। आमदन वध जाए तां भी आपां उन्नी खरीदांगे, घट हो जाए तां भी उन्नी खरीदांगे। कहण दा भाव मंग है स्थिर रहिंदी है। फोर्थ पॉइंट है रुचि ते तरजीह, टेस्ट एंड प्रैफरेंस। कहते यदा मतलब की है भी जो किसी चीज़ का फैशन वध जाता है, टेस्ट वध जाता है, ठीक है, रीति रिवाज वध जाते हैं, आदत चेंज हो जांदियां ने, तो उस टाइम मंग दे विच भी वाधा हुंदा। कहते उपभोक्ता की रुचि ते तरजीह उत्ते विज्ञापन, मौसम, नवीं खोजां आदि का प्रभाव पैंदा है।
ਜੇ ਰੁਚੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੁਚੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮਾਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਘੱਟ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵੱਧ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਵੱਧ ਨੇ ਗਰੀਬ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਵਕਰ ਦਾ ਸੰਚਲਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਵਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਵਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਸਕਾਵ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੰਗ ਵਕਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾਵ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫੋਰਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਵਕਰ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾਵ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੈਕਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵਕਰ। ਬਟ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਅਟੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਰਿਲੇਟਡ ਗੁਡਸ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਹੈ, ਟੇਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਵਕਰ ਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੰਗ ਵਕਰ ਦੇ ਸੰਚਲਨ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਵਕਰ ਦਾ ਖਿਸਕਾਵ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਔਰ ਚੇਂਜ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੂਗੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਆਮਦਨ, ਫੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਸੰਕੁਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ, ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
देखो जी डायग्राम शो की हुई है। ओ एक्स के ऊपर क्वांटिटी डिमांड है, ओ वाई के ऊपर प्राइस है। क्वांटिटी डिमांड है 1 2 3 4 5, इस तरह प्राइस भी अपने को 1 2 3 4 5 है। सब तो पहले अपने को प्राइस 5 है, क्वांटिटी कितनी लै रहे हैं आप 1। उस तो बाद अगर प्राइस है घट के 1 रह जाती है तो क्वांटिटी कितनी होगी 5। अगर ये दोनों पॉइंट्स में मिला देंगे तो अपने को डिमांड कर तैयार होगी। ठीक है, तो डिमांड है ए बिंदु तो बी बिंदु तक शिफ्ट होगी, सिर्फ पॉइंट्स की मूवमेंट हुई है इतने। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਰੋ ਵਾਲਾ ਆ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗੇ ਹੈ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਏ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਮੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਸੇਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ 5 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ 1 ਰਹਿ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ। ठीक है, जिस टाइम अपने को देखो प्राइस है 1 रुपीज़ है तो अपने को मंग कितनी है 5 यूनिट। उस तो बाद अगर प्राइस बढ़ के 5 रुपए हो जाती है तो अपने को मंग है सिर्फ 1 यूनिट रह जाती है। ठीक है, सो ये जो आप शो किया है रजे वो की है भी जी मंग है वो बी तो ए बिंदु तक मूव होगी, सिर्फ मूवमेंट हुई है, सिर्फ परिवर्तन हुए है। ठीक है, पूरी की पूरी डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं हुई, सिर्फ की हुई है बी बिंदु तो ए बिंदु तक मूवमेंट हुई है डिमांड की। ठीक है राजे, उस तो नैक्सट आ जाता अपने को मंग विच वाधा ते मंग विच परिवर्तन ते मंग विच कमी। पहला है मंग विच वाधा, जो कहते वस्तु की अपनी कीमत समान रहन ते किसी वस्तु की मंग वध जाती है तो कीमत वधन दे नाल मंग समान रहती है, तो इस परिवर्तन में आप की कहने मंग विच वाधा कहने। सो जिहदे करके आप इन्हूं 2 तरह नाल आप इहदा वाधा दिखा सकते हैं। पहला आ गया समान कीमत वध मंग, सेम प्राइस मोर डिमांड। सैकेंड है वध कीमत समान मंग, मोर प्राइस सेम डिमांड। सो फस्ट जो अपने को है कहते सपोज कर लो तुहाडे कोल आइसक्रीम की कीमत 3 रुपए है। ठीक है, तो आइसक्रीम की मंग कितनी है, ठीक है, वध के कितनी होगी 4 रुपए होगी। देखो राजे ये चीज़ है तुम ये टेबल तो ही समझ सकते हो। पहला अपने को जो कीमत है सेम लै रहे हैं बट मंग दे विच वाधा लै रहे हैं। कहने का भाव अपने को कीमत सेम है 3 रुपए पर मंग वध के 3 तो 4 होगी। पर सैकेंड दे विच वध कीमत समान मंग, आप ये सैकेंड पॉइंट लिया है। कीमत पहला अपने को 3 रुपए है तो मंग भी 3 है, कीमत वध के 4 रुपए होगी तो भी मंग अपने को 3 है। मतलब प्राइस का तो मंग का ये आप कोई रिलेशन शो नहीं कर रहे। ठीक है, देखो जी ध्यान दे नाल सब तो पहले जो अपने को डिमांड कर्व बनी हुई है वो की शो कर रहे हैं। सब तो पहले जो अपने को डिमांड कर्व है राजे वो की है अपने को ए तो लैके बी तक डिमांड कर्व बनी हुई है। ठीक है, अगर अपने को मंग वध गई सपोज करो, ठीक है, मंग वध गई, मंग वध के ये डिमांड कर्व है किधर वालों शिफ्ट होगी सी डी होगी। ठीक है, देखो जी वैसे तुम जो ये टेबल बनाया हुआ है ये टेबल तो भी तुम ये डायग्राम शो कर सकते हो। ठीक है, देखो जी मैं तुम्हें बना के दस रही हूँ, 1 मिनट। देखो जी टेबल के उपर ही शो करके दिखा रही हाँ ओ एक्स वाई। ठीक है, इधर जी तुम लै रहे हो क्वांटिटी, इधर लै रहे हो प्राइस। ठीक है, सब तो पहला मैं इधर कीमत लै रही हूँ 1 2 3। ठीक है, इधर अपने को मंग है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सब तो पहला अपने को 3 रुपए है कीमत इसकी, जिस मंग कितनी है अपने को 3 रुपए ही। ठीक है,
अगर अपने को कीमत फिर 3 रुपये है, देखो जो अपने को 3 रुपये वाली बनाई है, मैं सब तो पहला ये उपर डिमांड कर्व शो कर रही हाँ, डी डिमांड कर्व बन गई। ठीक है, उस तो बाद कीमत अपने को 3 रुपये ही है, बट मंग वध के कितनी होगी 4 रुपये। सो ये की हो गया अपने को मंग वक्र है शिफ्ट हो गई, D1 हो गई, मतलब डी तो D1 तक शिफ्ट हो गई है। ठीक है राजे, इसमें तुम ध्यान दे समझ सकते हो। तो बुक थोड़ी फिर भी टफ बनाई हुई है, ये तो मैं तुम्हें समान कीमत वध मंग बना के दिखाई है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें जो बना के दिखा सकती हाँ, जो वध कीमत समान मंग, ठीक है, ये चीज़ भी देखो राजे तुम बना के दिखा सकते हो। ये भी आप उस तरह क्वांटिटी के प्राइस लवेंगे, देखो 1 2 3। ठीक है, इधर आप प्राइस ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अगर अपने को प्राइस पहला 3 है तो उस टाइम आप मंग भी किन्ने दी ले रहे हैं 3 दी ले रहे हैं। ठीक है, तो अपने को जो मंग वक्र है वो बन गई डी। ठीक है, उस तो नैक्सट आप वध कीमत कितनी है 4 रुपीज़ होगी। ठीक है, बट अपने को मंग किन्ने दी है 3 दी हुई है। ठीक है, सो रजे की है अपने को मंग वक्र है D1 उपर वाल शिफ्ट हो। ठीक है रजे, ये थोड़ा रफ जा बन रहा है तो थोड़ा जिहा अजीब लग रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी डायग्राम बनती है। तुसी पेंसिल दे नाल बना के देखियो अपनी कॉपी के उपर। ये तो मैं जस्ट तुहानू इत्थे बना के दिखा रही हाँ, ड्राइंग करके दिखा रही हाँ, जिस करके प्रॉपर नहीं लाइनस हो रही हाँ। ठीक है, अपना ट्राई करियो बेटा। सो ये चीज़ है, ये डायग्राम के नाल जो शो कर रहे हैं, ये डायग्राम के जो डिमांड कर्व है AB तो CD तक शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, हुण ये अपने को है, ये आप कर रहे मंग के वाधा, सैकेंड आ गया जी अपने को मंग के कमी। हुण जेकर कहते किसी वस्तु की अपनी कीमत समान लैन तो उस वस्तु की मंग घट जाती है, तो उन्होंने आप की कहने पर मंग अपने को समान लैंदी, कीमत घटन के मंग समान लैंदी है, तो इस परिवर्तन को मंग के कमी कहा जाता है। ये भी 2 टाइप के नाल होगी, पहला है समान कीमत घट मंग, भी कीमत में कोई चेंज नहीं आऊगा पर मंग घट जूगी। सैकेंड है अपने को घट कीमत समान मंग, ये टेबल है तुहाडे कोले। सब तो पहला कीमत अपने को सेम है 3 मंग है जी, वो पहला कितनी है 3 है, फिर 2 रह जाती है। देखो जी ये चीज़ हुण तुसीं उस डायग्राम के नाल शो कर सकते जी मैं पहला बनाई है। ठीक है, OX है, इधर आप अजे प्राइस लै रहे हो, तुसीं इधर तुसीं की लै रहे हो क्वांटिटी। प्राइस अपने को कितनी है 1 2 एंड 3, क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं 1 2 3। फर्स्ट अपने को जो प्राइस है 3 दी है, क्वांटिटी कितने दी अपने को 3 दी। सो अपने को एक डिमांड कर्व शो होगी। हुण अगर प्राइस तो अपने को 3 दी हुई है, बट क्वांटिटी कितने दी रहेगी 2 दी। ठीक है, सो ये अपने को D1 बन गई, यदा मतलब डिमांड कर्व इधर वाल शिफ्ट हो गई। ठीक है राजे, ये सीगा अपने को समान कीमत घट मंग, सैकेंड अपने को किहड़ी है घट कीमत समान मंग। हुण ये तुसीं किवें शो करोगे, देखो राजे तुसीं इधर प्राइस लै रहे हो 1 2 3, प्राइस है बेटे जो आप OY के उपर लै रहे हैं, इधर लै रहे हो तुसीं क्वांटिटी। ठीक है, एक मिनट बेटा, देखो जी दोबारा तो रिपीट कर रही हैं मैं। OY के उपर जी वो प्राइस ले रहे हैं 1 2 3, OX के उपर आप क्वांटिटी ले रहे हैं 1 2 एंड 3। सब तो पहला अपने को प्राइस कितनी है 3 दी है, उस टाइम मंग भी आप 3 दी ही कर रहे हैं। सो ये अपने को डिमांड कर्व बन गई।
ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 2 ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 3 ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ D1 ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? D1 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਓਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ A B ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਈ? CD ਬਣ ਗਈ। ਬਟ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਜਲਵਾਯੂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਘਟੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਔਰ ਜੋ D ਤੋਂ D1 ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, D ਤੋਂ D1 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਕੁਚਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਵੀ ਜੋ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਨ ਹੈ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ D ਤੋਂ D1 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? D ਤੋਂ D1 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ। ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਮਾਂਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਫਸਟ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਚੀਨੀ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਖੋਆ, ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਪੰਨ ਮੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਮਾਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਪਭੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਉਂਤਪਨ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਈਵਡ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਡਿਮਾਂਡ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੰਗ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਥਾਨਾਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਮੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ? ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।